नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमरीकी दौरे के दूजे दिन अज व्हाइट हाउस विखे रस्मी स्वागत किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नाल करनगे दुवल्ली गलबात। अमरीकी संसद के सांझे समागम नूं करनगे संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते उन्हां दी पत्नी जिल बाइडन नूं दिते कुछ विशेष तोहफे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों नर्सिंग के खेतर विच वधिया योगदान पाउण वालियां नर्सां नूं नैशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नाल सन्मानित। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस तहत केंद्र सरकार वालों कर्मचारियों लिए पेंशन प्रस्तावित किए जाण दीआं खबरां नूं कीता खारिज। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक वफद वालों राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल मुलाकात। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अज अमरीका की यात्रा के दूजे दिन वाशिंगटन डीसी विच व्हाइट हाउस विखे रस्मी स्वागत किया जाएगा। इस तो बाद प्रधानमंत्री अते अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन विचकार दुवल्ली गलबात होवेगी। वह मजबूत पूर्ति लड़ी बनाउण दीआं अड़चनां नूं दूर करन लई दोहां देशां विचकार आर्थिक सहयोग वधाउण ते विचार वटांदरा करनगे। दुवल्ली गलबात तो बाद प्रधानमंत्री मोदी अमरीकी संसद की सांझी बैठक नूं संबोधन करनगे। इस तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 विच अमरीकी यात्रा दौरान अमरीकी संसद नूं संबोधन कीता सी। अमरीकी संसद नूं 2 वार संबोधन करन वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारती अते विश्व के तीजे नेता ने। प्रधानमंत्री मोदी दे सन्मान विच अज फिर एक रात दे खाने का आयोजन होवेगा। रात दे खाने विच अमरीका कांग्रेस दे नेता, मैंबर, डिप्लोमैट अते होर उगे व्यक्तियां समेत मेहमान शामिल होणगे। इस तो पहला अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते उन्हां दी पत्नी जिल बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे स्वागत विच कल रात डिनर का प्रबंध किया। प्रधानमंत्री ने उन्हां नूं कुछ विशेष तोहफे भी दिते। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो टैक्नोलॉजी, जनरल इलैक्ट्रिक अते एरोस्पेस अते एप्लाइड मटीरियल समेत अमरीका दीआं मन्नियां प्रमन्नियां कंपनियां दे मुख कार्यकारी अधिकारियां नाल वख-वख बैठकां भी कीतीआं। माइक्रो टैक्नोलॉजी दे मुख कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा नाल गलबात दौरान मोदी ने उन्हां नूं भारत विच सैमी कंडक्टर दे निर्माण विच माइक्रो टैक्नोलॉजी दी हिस्सेदारी लई सद्दा दिता। अमरीका के सरकारी दौरे ते गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस च अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन अते उन्हां दी पत्नी जिल बाइडन नाल मुलाकात कीती अते उन्हां नूं विशेष तोहफे दिते। प्रधानमंत्री ने जिथे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नूं एक विशेष चंदन का डब्बा भेंट किया, उथे नाल ही अमरीका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन नूं 7.5 कैरेट का एक ग्रीन डायमंड तोहफे वजों दिता। प्रधानमंत्री मोदी वालों दिते गए तोहफियां चों भारतीय संस्कृति की झलक ते भारत के वख-वख राज्यां दी विभिन्नता देखण नूं मिलदी है। मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी नूं एक विशेष चंदन का डब्बा भेंट किया। इस डब्बे नूं जयपुर के शिल्पकारां वालों हाथ नाल बनाया गया है। इस ते मैसूर तो प्राप्त चंदन ते नकाशीदार वनस्पतियां ते जीवां दे पैटर्न बनाए गए ने। इस डब्बे विच चांदी नाल बनी भगवान गणेश की एक मूर्ति है, जिसनूं कलकत्ता की 5वीं पीढ़ी के चांदी के कारीगरां दे एक परिवार ने हत्थां नाल बनाया है। नाल ही चंदन के विशेष डब्बे विच एक चांदी का दीवा भी है। इस चांदी के दीवे नूं भी कलकत्ता के 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरां दे परिवार वालों हत्थां नाल बनाया गया है। इस तो इलावा इस डब्बे विच 10 चांदी दीआं डब्बियां ने, जो कि भारतीय सभ्याचार के अनुरूप 10 विशेष दान नूं दर्शाउंदे ने। भारतीय सभ्याचार के 10 दानां विच गऊदान, भूमिदान, तिलदान, हिरण्यदान, द्रौप्यदान, लूणदान, अजयदान, वस्त्रदान, गुड़दान अते धानदान शामिल ने। प्रधानमंत्री मोदी वालों राष्ट्रपति जो बाइडन नूं दिते गए बक्से विच 10 दान राशियां दे स्वरूप गऊदान लई गां दी जगह चांदी दा नारियल है, जिसनूं पश्चिमी बंगाल दे कुशल कारीगरां वालों तैयार किया गया है। भूदान लई भूमि दी थां ते मैसूर कर्नाटक तो लियांदा गया चंदन दा खुशबूदार टुकड़ा है। तिल दान लई तमिलनाडु तो लियांदे गए सफेद तिल दे बीज ने।
ਹਿਰਣਿਆਦਾਨ ਯਾਨੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲਮਾਰਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਿਆਦਾਨ ਯਾਨੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਿਰਮਿਤ 99.5% ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਲਵਣਦਾਨ ਯਾਨੀ ਨਮਕ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਮਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਦਾਨ ਯਾਨੀ ਘਿਓ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਹੈ। ਵਸਤਰਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਗੁੜਦਾਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਨਦਾਨ ਯਾਨੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੰਦਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦ ਟਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਫੈਬਰ ਐਂਡ ਫੈਬਰ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਲਾਸਗੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਲ 1937 ਵਿੱਚ W.B. ਜੇਟਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7.5 ਕੈਰਟ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਮੈਸ਼ੀ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 7.5 ਕੈਰਟ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਇਮੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਮਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੁੜ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ GE ਐਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜਸ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ MK2 ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ F414 ਇੰਜਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GE ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ F414 ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ G20 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ G20 ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ, ਰੀਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਅਪਸਕਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕਾਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟੈਂਗਲ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ 2022 ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 30 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਸ ਮਾਧਵੀ ਰਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ NPS ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NPS ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦਾ 40 ਤੋਂ 45% ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। DG ਯਾਤਰਾ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। DG ਯਾਤਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਿਆਂ 5ਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਲ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। NCC ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ NCC ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਸ ਵਾਹਿਦ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। BSF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਚਲਦੇ ਮਾਲੀ ਬਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ GDP ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.3% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ GDP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ NPS ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।